بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باتوں سے ہی چینل آپ کے لیے ایک بہترین آئیڈیا لایا ہے، اور وہ بہت کم پیسوں سے بہت اچھی فارمنگ ہو سکتی ہے۔ وہ ہے ریبٹ فارمنگ۔ ریبٹ اس لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے، ریبٹ فارمنگ کو، کہ ایک غریب آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی جو اپنی جاب کرتا ہے اور بہت کم پیسے کماتا ہے، جاب میں سے اس کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، یا وہ جو بھی بزنس کرتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر کا جو خرچہ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، یا جو لوگ یہ دہاڑی دار ہیں، یہ بیچارے اپنا کام کرتے ہیں اور وہ اپنا ان کا گھر کا خرچ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے میں ریبٹ فارمنگ کا آئیڈیا لایا ہوں۔ ریبٹ فارمنگ جو ہے، آپ اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے گھر کے کمرے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت تھوڑے پیسوں میں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے تھوڑے پیسوں میں آپ کو آج جو ریبٹ فارمنگ کا بتا رہا ہوں، وہ آپ کو پہلے میں بتاؤں گا جو یہ پاکستانی خرگوش ہے، دیسی خرگوش ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انگریزی خرگوش ہے، ریبٹ ہے، انگلش ریبٹ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا جو سلسلہ ہے پاکستانی خرگوش یا ریبٹ، پاکستانی ریبٹ، تو اس کا صرف یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ 2000 روپے لگا کے ایک جو ہے وہ میل یعنی نر اور 3 فیمیل خرگوش لے آئے اپنے گھر میں، اور کسی بھی ڈربے میں اس کو آپ ڈال دیں۔ وہ اس لیے میں ریبٹ فارمنگ کہتا ہوں کیونکہ ان کی شرح پیدائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور شرح پیدائش کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ نے اگر 2000 روپے خرچ کیے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے مہینے میں ہی آپ کچھ بھی نہ ہو 3 مادائے میں سے تو 24 بچے آپ لے سکتے ہیں، اور 24 بچے جو ہیں وہ 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ خود مادہ بن جاتی ہے، مادہ یا نر بن جاتے ہیں، یعنی وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے بچے پیدا کر سکیں۔ اس لیے ریبٹ فارمنگ جو ہے وہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ ضرور اپنے گھر میں کریں، اپنی چھت پر کریں، اپنے کسی کمرے میں کریں، چھوٹی سی جگہ پر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، آج کل جو ریبٹ کا کام ہے وہ پکی جگہوں پر وہ کرتے ہیں، کچی جگہوں پر نہ رکھیں، چونکہ وہ زمین کے اندر گھس جاتے ہیں، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں، چونکہ ہمارے گھر میں جتنے بھی جگہ ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ پکی ہوں، وہ چونکہ آج کل بھرا ڈالا جاتا ہے شہروں میں، اور پھر وہ بھرا بھی گس کا ڈالا جاتا ہے، مٹی کا نہیں ڈالا جاتا، تو اس لیے ان کا دب کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو پکے کھڈے میں رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ غارے بنا کر اس میں بچے دیتے، اب وہ باہر بھی بچے دے دیتے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو 2-3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد آپ کی یہ پوزیشن ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے خاصے بیچ بھی سکیں گے۔ 4 مہینے اگر آپ نے محنت کر دی، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ان کو بچا لیا، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اس میں سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے پاکستانی ریبٹ، یعنی ہمارا لوکل ریبٹ جو ہے، اس کا کام جو ہے وہ اچھے کاموں میں سے ایک ہے، اور آپ بہتر طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے وہ بتایا ہے جو بہت کم انویسٹمنٹ سے آپ الحمدللہ 40 سے 50 ہزار مہینہ کما سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ میں آج آپ کو انگلش ریبٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ انگلش ریبٹ جو ہے وہ انگورا ریبٹ جس کو کہتے ہیں، انگورا اس لیے کہ وہ وول کے حوالے سے بہت اچھا ہے، دنیا میں اس کی وول جو ہے بڑی مہنگے داموں بکتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس وول کے خریدار ہیں۔ پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ 1 کلو کے 5000 روپے آپ کو مل جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل جو ہے وہ اس وول کے زیادہ پیسے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آپ سے خریدتا ہے، اگر وہ یہاں پر کوئی چیز بناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بناتا وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو بہت ساری وول اکٹھی کرنی پڑتی ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے،
इसलिए वो आपसे 5,000 रुपए किलो लेता है, आगे उसका 25,000 30,000 रुपए किलो उसकी वूल बिक जाती है। तो इस तरह जो है, जो अंगोरा रैबिट है, इंग्लिश रैबिट है, ये आप इसकी भी फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी जब आप फार्मिंग करेंगे तो उसका आपको फायदा ये होगा कि आप जैसे जैसे वो बच्चे देता जाएगा, ऐसे वैसे वैसे आपका फार्म बढ़ता जाएगा। और जब आपका फार्म तकरीबन 100 रैबिट पे मुश्तमिल हो जाए, अगर आप एक सेट भी ले लें, एक सेट भी, तो बहुत जल्दी आपके 100 जो है वो रैबिट बन जाएंगे। जब 100 रैबिट बन जाएंगे तो तब आप इसकी वूल जो है वो किसी को दे सकते हैं, क्योंकि वो फिर वूल जो है, ये तकरीबन एक जो रैबिट है वो तकरीबन साल में मेरे ख्याल में 1.5 किलो जो है वो पैदा कर देता है। जब 1.5 किलो पैदा कर देता है यानी वूल, बाकी उसके बच्चे जो आएंगे वो और चीज है। आपने बच्चे बेचने हो वो भी आप काम कर सकते हैं। आप वूल का, मैं जो मशवरा आपको दूंगा वो वूल का मशवरा दूंगा, क्योंकि रैबिट की वूल का जो है वो दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, यानी अंगोरा वूल, उसको अंगोरा वूल कहते हैं। बेसिकली अंगोरा जो है वो रैबिट का नाम है, हम उसको, फिर वो वूल भी वही है, वो बहुत आला, उसकी चादरें भी बनती हैं, गर्म चादरें पाकिस्तान में भी सेल होती हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में वो भी सेल होती हैं, बड़े शहरों में। और उसकी जर्सियां भी बनती हैं, वो भी पाकिस्तान में सेल होती हैं और दुनिया में भी सेल होती हैं। दुनिया में जाहिर है डॉलर्स में या और करेंसी में रेट होता है तो वो ज़्यादा रेट होता है, पाकिस्तान में रुपए में होता है तो इसलिए ज़रा कम रेट होता है। तो इसलिए लोग जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि मेहनत हर काम में करनी पड़ती है। हम ये कहें कि हम मेहनत ना करें और पैसे कमा लें, ऐसी बात नहीं है। मैं जो वीडियोस बनाता हूं ये भी मेरी मेहनत होती है, आप तक भी ये वीडियोस पहुंचाता हूं, फिर आप इसको देखते हैं और आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बाज़ चैनल जो है उसका काम है आप तक आइडियाज पहुंचाना। मैं तकरीबन हर वीडियो में ही कहता हूं कि आपको जो समझ ना आए, वो YouTube एक सर्च इंजन है और उस पर जो है जो भी बात आपको समझ ना आए आप पता कर सकते हैं। इसलिए YouTube जो है उसको आप अपने इस्तेमाल में रखें और YouTube पर आप बेहतर से बेहतर जो मैं आइडियाज देता हूं उसके मुतालिक मजीद तहकीक कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा काम, बहुत आला काम, अच्छे कामों में से एक काम है अंगोरा वूल का काम। इसलिए मैं पाकिस्तान में दोस्तों को कहता हूं कि आप इसके बच्चे ना बेचें, आप इसकी वूल का काम करें, क्योंकि ये एक बाकायदा काम है। जब आप इसकी वूल का काम करेंगे, हाँ, ये जरूर कोशिश करें कि आपके पास रैबिट जो है वो प्योर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सफेद रैबिट है, लाल आंखों वाला, उसके साथ इसका क्रॉस करवा देते हैं। नहीं, ऐसा ना करें, प्योर पर रखें। जब आप प्योर पर रखेंगे आप यकीन कर लें कि आप बहुत पैसे कमाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, वूल का इतना अच्छा काम है। और फिर ये एक इंडस्ट्री है, अगर आप वूल आपके पास ज्यादा होने लग जाए तो आप किसी को ना बेचें, आप उसकी शालें बनवाएं, यहीं पाकिस्तान में बेचें, शाल बनवा के एक्सपोर्ट करें। आप सोच नहीं सकते कि आप कितने पैसे कमाएंगे। आप समझें कि आप सालाना जो है वो 25-30 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आप वूल का काम करें तो। 100 रैबिट अगर आपके पास हो तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। बाकी मैंने कहा ना, जो भी सर्च कर रहा हो तो YouTube पर आ जाए, आप बेहतर सर्च कर सकेंगे। मेरा काम है आपको बेहतरीन आइडियाज देना, मेहनत करना आपका काम है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। अल्लाह आपका मुहाफिज हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।